السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 35 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ وہاں پر میرے دل کا سکون ہو تم اینڈ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ جانے تمنا وہاں سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جس کی بھی ریکویسٹ تھی تو وہ جا کر جلدی سے سبسکرائب کر لیں چینل کو، تاکہ وہاں پر آپ لوگوں کو اپڈیٹ ویڈیوز مل جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انایا ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنی شعلہ جوالہ قیامت سا دہکتا روپ دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب مہمان چلے گئے تھے۔ درخزی خانزادہ سران خانزادہ اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ اپنے ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ وہاں کوئی ناچ گانے کا انتظام تھا۔ وہ کمرے میں کب سے درخزی خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی، اتنا ہیوی لہنگا پہنے۔ انایا کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ انایا نے اپنا دوپٹہ اتارتے ہوئے مانگ ٹیکا جو مرسب اتار دیا تھا، جھومر سب کچھ اتار دیا تھا۔ اپنے بالوں کا جوڑا کھولتے وہ اپنے چاکلیٹی سلکی بال کمر پر بکھیرتی چلی گئی تھی۔ وہ لہنگے اور بلاؤز میں موجود تھی، گردن میں گرین اینڈ میرون زرکون میں بے حد خوبصورت چوکر پہنے ہوئی تھی، ناف تک آتی گرین اینڈ میرون زرکون میں مالا پہنے ہوئی تھی، میرون لپسٹک لگائے گلوئنگ میک اپ کیے وہ دمک رہی تھی۔ وہ اپنا باقی سنگار ختم نہ کر سکی تھی۔ درخزی خانزادہ کا انتظار کرنا چاہے جتنی بھی دیر ہو جاتی، مگر اس کے اعصاب بہت بھاری ہو رہے تھے، دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچا تھا۔ درخزی کل رات والی اپنی ہونٹوں پر ڈھائی شدت ہی نہیں بھول رہی تھی۔ آج وہ کیا کیا کرنے والا تھا، کہاں کہاں اپنی شدتیں دکھانے والا تھا۔ وہ اب کہیں نہ کہیں پینک ہونے لگی تھی۔ دل میں درخزی خانزادہ کو لے کر خوف سا سرایت کر رہا تھا۔ میں درخزی سے کبھی تمہارے نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ اگر تم یہ رخصتی نہ چاہتی، میں اپنی جان پر کھیل کر یہ رخصتی رکواتی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میری سوچ درخزی کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، بہت کچھ چھپا ہے۔ درخزی وہ نہیں ہے جو دکھتا ہے۔ اب عشق کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے درخزی خانزادہ سے کچھ حد تک منتفر کر چکے تھے۔ اچانک سے کلام کے کونوں خدروں سے اس یتیم لوارث درخزی کے رشتے دار نکل آئے، اور جس سہاگ رات کو منانے کے لیے وہ مرا چاہ رہا تھا، وہ اتنے مہینوں سے پینڈنگ کیوں تھی؟ کیوں نہیں آیا وہ تمہارے قریب؟ کس چیز نے روکا تھا اسے؟ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے یہ مرد کے لیے کیسے ممکن ہے وہ اس عورت کے قریب نہ آئے جس پر حق رکھتا ہو، جسے عشق کا دعوے دار ہو؟ کون ہے وہ جو اس کی نیند اس کے اندر کی آگ مٹاتا ہے؟ اب عشق کے لفظ پھر سے اس کی سماعتوں میں گونجے تو وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ ملالہ خان کا اسی طرح کا ڈریس پہننے سے بری طرح چبھ رہا تھا۔ وہ تب سے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، دل میں ایک آگ سی برپا تھی۔ وہ اب مزید ملالہ خان کو درخزی خانزادہ کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انایا نے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ وہ خود کو کافی تھکا تھکا سا اور اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی، جتنا وہ خود اپنی ویڈنگ نائٹ کو لے کر متجسس سی، اب اتنا ہی خوف میں مبتلا تھی۔ زلزلہ اور اس کے بعد جو سب کچھ ہوا، اب ابرش کی باتیں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ ابرش کی باتوں اس کے ساتھ بہرمند اور اس انجان نمبر سے آنے والی کالز کی باتیں سماعتوں میں گونجتے لفظ آپس میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ تمہارا شوہر قاتل ہے، مار دھاڑ خون خرابہ کسی کی بھی جان لے لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ایک وردی فروش ایس پی تھا، کتنے ہی بے گناہ لوگوں کا انکاؤنٹر کے نام پر قتل کر چکا ہے، اور یہاں بھی یہی کچھ کرتا ہے، اور ایک عام روایتی سردار ہے جو صرف غیر منصفانہ فیصلے کر کے قتل کرتا ہے۔ اتنا جائیداد زمینیں اس کے غیر قانونی دھندے سے کمایا ہے۔ ایک ایس پی کا پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس کے پاس ہے، سوات کا خانزادوں کے پاس اتنا کچھ نہیں جتنا اس کے پاس ہے۔ اپنا عقل سے کام لو، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرمند کے لفظ سوچتے وہ سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ مجھے بہرمند کی کسی بات پر یقین نہیں، اس کی فطرت میں جان چکی ہوں، وہ درخزی کا سگا نہیں ہے، وہ نفرت کرتا ہے درخزی سے۔ انایا سرنفی میں ہلاتے بیت سے اٹھتے مضبوط عتل لہجے میں بولی۔ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے وہ اپنی انگلیوں سے رنگز اتارنے لگی۔ میں کسی پر اعتبار نہیں کروں گی، مجھے درخزی پر یقین ہونا چاہیے، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ انایا مرر میں دیکھتے سرنفی میں ہلاتی جا رہی تھی۔ وہ بہت بڑی بڑی طاقتیں اسے سپورٹ کر رہی ہیں۔ میں صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتا تھا، آپ کا شوہر انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے۔ اسلام آباد کلب کے رید میں جو کچھ ہوا وہ پری پلان تھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا، بہت سی تصاویر بھیج رہا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا۔
اس انجان کالر کی باتیں سماعتوں میں گونجی تو عنایا لب کھینچے گہرے سانس لیتے اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پانے لگی۔ فون رنگنگ پر عنایا نے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھایا۔ نون نمبر دیکھ کر وہ لب کھینچ گئی تھی۔ یہ اسی انجان آدمی کا نمبر تھا جو ہر بار نمبر بدل کر اسے فون کرتا تھا۔ عنایا نے گہرا سانس لیتے فون کان سے لگایا۔ میڈم، حیرت ہے آپ کے سامنے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ یقین نہیں کر پا رہی۔ اسپیکر پر گونجتی اس انجان کالر کی آواز وہ پہچان چکی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عنایا نے تڑکتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کل جو کچھ ہوا اس سے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ درکزی خانزادہ کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی ویلیو نہیں۔ کس طرح اس نے وسیم خان کی جان لی اور کشمالہ پر تشدد کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، وسیم خان نہیں، وسیم راجپوت ہے، اور کشمالہ خان نہیں، الوینا اوان تھی۔ مجھے ان کا مکمل بایو ڈیٹا درخزی پروف کے ساتھ دکھا چکا ہے۔ اس سے ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے، پیپرز اور تصویروں میں بہت آسانی سے تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اگر وسیم راجپوت وسیم خان بن سکتا ہے تو درخزی کے خلاف اب تک تم نے مجھے جو ثبوت دیے ہیں وہ سب فیک تھے۔ اس لیے آئندہ مجھے فون مت کرنا، ورنہ درخزی کو تمہارے متعلق سب بتا دوں گی۔ عنایا نے لفظ چباتے کہا تھا۔ تو پھر آپ مانتی ہیں کہ پیپرز اور تصویر میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کل جو درخزی نے آپ کو تصویریں اور پیپرز دکھائے وہ سب فیک ہوں۔ اسپیکر پر گونجتی آواز عنایا کے ہاتھ میں فون لرزا تھا۔ وسیم خان کو وسیم راجپوت اور کشمالہ خان کو الوینا اوان پیپرز پر ظاہر کرنا درخزی خانزادہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ یہ سب بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ میں نے جتنے ثبوت دینے تھے دے چکا ہوں۔ پھر بھی درخزی خانزادہ کا اصل روپ دیکھنا ہے تو آج رات دیکھ سکتی ہے۔ کیسے؟ اس کی بات پر عنایا کے لب جلدی سے جنبش میں ڈلے تھے۔ اب تک حویلی نہیں آیا، وہ کہاں ہے یا پھر کہاں جانے والا ہے؟ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اسپیکر پر گونجتی آواز پر عنایا کے ہاتھوں میں فون بری طرح کپکپا رہا تھا۔ کہاں جانے والا ہے؟ عنایا نے اپنی کپکپاتی آواز پر قابو پاتے پوچھا۔ آج رات اس کے بہت خاص آدمی بڑے تعداد میں ہتھیار لے کر آ رہے ہیں۔ جو گاڑیاں درخزی کے علاقے میں داخل ہوں گی ان میں ہتھیار ہیں جنہیں غیر قانونی طور پر وہ اسمگل کرتا ہے۔ وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ عنایا نے موبائل بیڈ پر پھینکتے اپنی پیشانی پر آئے موتی انگلیوں اس کے پوروں سے چونے تھے۔ وہ بیڈ پر بڑا اپنا کامدار دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے کمرے سے نکلتی مردانے کی طرف بڑھی۔ درخزی خانزادہ بھاری قدموں سے مردانے سے زنان خانے کی طرف آ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے اپنے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ جہاں رات کے 11 بج رہے تھے وہ بہت مشکل سے اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر آیا تھا۔ زران اس سے پہلے ہی حویلی آ گیا تھا۔ سالہ کمینہ ایسے بھاگا ہوگا آیا ہے جیسے سہاگرات میری نہیں اس کی ہے۔ درخزی خانزادہ نے دانت پیسے تھے۔ اپنی جیب میں بجتے موبائل کی آواز پر اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ درخزی خانزادہ نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکال کر فون کان سے لگایا۔ بولو ہاں بولو شفیق، درخزی خانزادہ کی بھاری آواز میں کہا۔ خان صاحب زاویار خانزادہ اور اس کے آدمیوں نے رحیم خان اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ بہت تشدد بھی کیا ہے ان دونوں پر۔ فون پر ملنے والی خبر پر درخزی خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ فون پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ آ رہا ہوں میں، درخزی کہتے فون بند کرتے تیزی سے زنان خانے میں داخل ہوتے اپنے ذاتی کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی پرسنل چیزیں اور کچھ ڈاکیومنٹس کبرڈ میں رکھے تھے۔ پلر کے پیچھے چھپی عنایا اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پایا۔ کیا سچ میں درخزی خانزادہ غیر قانونی طریقے سے ہتھیار اسمگل کرتا ہے؟ اس نے اضطرابی انداز میں سوچتے اپنی پیشانی انگلیوں سے مس لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہیں اور بھی تو جا سکتا ہے، مگر اس وقت ایسا کیا کام ہو سکتا ہے کہ درخزی مجھے چھوڑ کر ایک فون کال پر باہر جا رہا تھا؟ مجھے یہ سب جاننا ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ مجھے جاننا ہے وسیم خان اور کشمالہ کون تھے۔ درخزی کل رات سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا تھا؟ عنایا چٹکتے اصحابوں کے ساتھ وہاں کھڑے سوچ رہی تھی۔ میں درخزی سے کبھی تمہارے نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ اگر تم یہ رخصتی نہ چاہتی میں اپنی جان پر کھیل کر یہ رخصتی رکواتی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میری سوچ درخزی کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ بہت کچھ چھپا ہے درخزی، وہ نہیں وہ جو وہ دکھتا ہے۔ اب اس کی باتیں سوچتے ہوئے روتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے کار پورچ کی طرف بڑھی۔ وہ تیزی سے درخزی خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے پچھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے کھولا۔ گاڑی لاکڈ نہیں تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں چھپ کر ایسے بیٹھی کہ آگے پیچھے اس پر نگاہ نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پار صاف کر رہی تھی۔ گاڑی میں کافی ٹھنڈک تھی۔ وہ صرف دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ شدید سردی کے باوجود اسے پسینے آ رہے تھے۔ درخزی خانزادہ اپنے کمرے سے اپنی پسٹل لیے کار پورچ کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ اس کی رنگت اس وقت شدید سرخ ہو رہی تھی۔ تیش و عالم سے اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ساویار خانزادہ دشمنی میں اس حد تک گر جائے گا اس کے یہ پرسنل گارڈز کی بیوی کو اغوا کر لے گا، کسی بھی عورت کی عزت پر آنچ آئے گی، یہ درخزی خانزادہ کو گوارا نہ تھا۔
اپنے گارڈز کو فون پر الرٹ کرتے، انہیں گاڑیاں نکالنے کو حکم دیتے۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے کار پورچ میں داخل ہوا۔ گاڑی میں چھپی عنایا کا پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ درخزے کے قدموں کے دمک سے وہ خوف سے لرزا اٹھی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں کیسے یہ سب؟ مجھے اس طرح کی کسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے گاڑی سے اتر جانا چاہیے، مگر درخزی سے کیا کہوں گی کہ میں یہاں کیا کر رہی تھی؟ اضطرابی انداز میں سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ بھی جھوٹ بول لوں گی درخزی سے میں اگر ادھر چھپی رہی تو درخزی کے خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ عنایا نے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ درخزی خانزادہ سے لمحے گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر براجمان ہوا۔ عنایا کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ درخزی، عنایا کے لب بے آواز پڑپڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ اسے پکارتی درخزی خانزادہ کی آواز پر وہ سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ گاڑی چلاؤ شیر دل۔ اگر درخزی ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتے دھاڑا تھا۔ عنایا اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے اگلی سیٹ پر بیگ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے لرزتے بدن پر قابو پانے لگی۔ گاڑی پوری طرح ہچکولے بھرتے کلام کی سڑکوں پر رواں تھی۔ عنایا اپنی دلہن کے کامدار دوپٹے اور خود پر لپیٹے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ ڈولتی گاڑی اس کے سر پر بار بار گاڑی کے بیک اور دروازے کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے پیچھے ایک اور گاڑی جس میں اس کے چند گارڈز براجمان تھے ہچکولے بھرتے رواں تھے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی، برفیلی اور سنسناتی ہواؤں کا راج تھا کہ ہر برساتی سردی ہڈیوں میں جیسے برف جما رہی تھی۔ خان صاحب، مجھے لگتا ہے یہی گاڑی ہے۔ شیر دل نے اپنے سے آگے جاتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ درخزی خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل اٹھائی، گاڑی کے پچھلے ٹائر پر یکے دگرے بعد کئی فائر کیے۔ عنایا سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی، اپنی چیخیں حلق میں گھونٹتے ہوئے تھی۔ درخزی خانزادہ نے اگلی گاڑی فائر سے ہچکولے کھاتے رک گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اور اس کے پیچھے سے آتی گارڈز کی گاڑی نے اس گاڑی کو اپنی حراست میں لیا تھا۔ درخزی خانزادہ اور اس کے گارڈز گاڑی سے اترتے گاڑی کی طرف بڑھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہی آدمی موجود تھا جس کے سر پر پیچھے سے گولی لگنے پر وہ سیٹ پر ساکت پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رحیم خان اور اس کی بیوی کہاں ہے؟ درخزی خانزادہ چیخا تھا۔ یہ نہیں پتا خان، مگر گاڑی یہی تھی جس میں رحیم خان اور اس کی بیوی کو لے کر جایا گیا تھا۔ شیر دل پریشانی سے بولا، اگر یہ گاڑی وہی ہے تو کہاں ہے رحیم خان؟ درخزی شیر دل خان کا گریبان جکڑے طیش و عالم سے دہاڑا۔ پتہ نہیں خان۔ شیر دل نظریں جھکا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے شیر دل کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑا۔ درخزی خانزادہ نے چیختے ہوئے گاڑی کی بونٹ پر مکہ مارا۔ ایک دم ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ درخزی خانزادہ اور اس کے گارڈز نے الرٹ ہوتے پیچھے کو ہوتے اس گاڑی پر اسی لمحے فائر کیے۔ اس گاڑی سے بھی درخزی خانزادہ اور اس کے گارڈز پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ اور اس کے گارڈز اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے گھنے جنگل میں درختوں کے پیچھے پناہ لے چکے تھے۔ وہ لوگ اب درختوں کے پیچھے سے اپنے سامنے کھڑی گاڑی پر فائر کر رہے تھے۔ عنایا گاڑی کے اندر چھپے اب کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اس کی جان نکالے ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے کچھ گارڈ زخمی ہو چکے تھے اور ان سب کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ گاڑی میں اب عنایا کی دبی دبی چیخیں گونج رہی تھی جو گولیوں کی گونج میں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے فائرنگ اب بند ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ ان کی گولیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ درخزی خانزادہ نے درخت کی اوٹ کے سامنے دیکھا۔ اس گاڑی میں سے اسے کوئی بھی بیٹھا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایک دم اسی گاڑی سے رحیم خان کو نکلتے دیکھ کر درخزی خانزادہ جلدی سے درخت کی اوٹ سے باہر آیا۔ رحیم خان نے ہنستے ہوئے درخزی خانزادہ کی گاڑی کے ٹائر پر یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے۔ رحیم! درخزی یہ دیکھتے حیران ہوتے چیخا تھا۔ لمحوں میں ساری گیم درخزی خانزادہ کو سمجھ آئی تھی۔ رحیم خان کو زاویار خانزادہ خرید چکا تھا۔ درخزی خانزادہ اسے اب رحیم خان کو خون و شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ آج نمک حرام کی بوٹی بوٹی نوچنا چاہتا تھا۔ رحیم خان کی پسٹل سے نکلا ایک فائر درخزی خانزادہ کی گاڑی کے شیشے کو چیرتا عنایا کے پاس آ کر لگا تھا۔ عنایا خوف سے چیختے ہوئے اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ عنایا! درخزی خانزادہ اسے دلہن کے لباس میں وہاں دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ قدم زمین پر جیسے پیوست ہوئے تھے، آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ وہ بے یقینی سے عنایا کو کھلے بالوں میں دلہن کے لباس میں دیکھ رہا تھا۔ رحیم خان اور درخزی خانزادہ کے گارڈز بھی عنایا کو دیکھتے حیران تھے۔ عنایا روتے ہوئے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھی۔ رحیم خان کی آنکھوں میں خباثت کی چمک لہرائی تھی۔ اس سے پہلے رحیم خان عنایا کی طرف بڑھتا، درخزی خانزادہ رحیم خان پر فائر کرتے عنایا کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ عنایا چیختے ہوئے تھر تھر کانپتے ہوئے درخزی خانزادہ کے سینے میں سمائی تھی۔ گولی رحیم خان کے کندھے کو چیر چکی تھی۔ رحیم خان کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ درخزی اسی لمحے عنایا کو اپنے سینے سے لگائے درخت کی اوٹ پہ ہوتے گھنے جنگل کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ عنایا درخزی کی شال کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ درخزی اپنے وال اسے اپنے
सीने से लिपटाए अपनी रगों में उबलते खून पर बमुश्किल काबू पाए हुए था। अनाया को इधर इस लिबास में देखकर इसका दिमाग तड़क कर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हो रही थी, लहू में उबाल उठ रहे थे, वो गम और गुस्से से पागल हो रहा था। जी कर रहा था अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से अनाया का सीना चीर दे और उसकी कमर पर सख्ती से उंगलियां गाड़े हुए था। वो यहाँ कैसे आई और इसकी गाड़ी में छुपी क्या कर रही थी, ये सब जानने का भी टाइम नहीं था। अभी तो इसे अनाया की जान और इज्जत की परवाह थी। ये प्री प्लान था, इसे जान कर फंसाया गया था। ये इसे समझ आ गया था। रहीम खान को ज़ावियार खानज़ादा खरीद चुका था। दरख़्ज़े अनाया के कपकपाते वजूद को अपने सीने में भींचे गहरे सांस लेते अगला लाहिना अमल सोच रहा था। इसके गाज ज़मीन पर जख्मी पड़े कराह रहे थे। शेरदिल और शफीक इसके गिर्द खड़े थे, जिनके पास गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। अपने गिर्द भारी कदमों की दमक सुनते दरख़्ज़े खानज़ादा की सांसें तेज़ हुई थी। रहीम खान और उसके साथ 2 आदमी इनकी तरफ बढ़ते पिस्टल इन पर ताने इन्हें अपनी हिरासत में ले चुके थे। रहीम खान ने हंसते हुए दरख़्ज़े की कनपट्टी पर पिस्टल रखी। दरख़्ज़े खानज़ादा ने इसे खून शाम निगाहों से घूरा था। बाहर आओ। रहीम खान दरख़्ज़े खानज़ादा को देखते कुर्राया। दरख़्ज़े खानज़ादा अनाया को सीने में भींचते दरख्त की ओर से निकलते बाहर सड़क पर आया। इसके गाज अभी तक बाहर सड़क पर आए थे। अनाया की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सीने में मुंह छुपाए थर-थर कांप रही थी। रहीम ने अनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था, दरख़्ज़े खानज़ादा उल्टे हाथ से इसके मुंह पर मुक्का मारते हुए इसकी गर्दन बेदर्दी से दबोच गया। एक हाथ से वो अनाया को सख्ती से जकड़े हुए था, कंधा जख्मी होने की वजह से। रहीम खान के हाथ से पिस्टल ज़मीन पर गिर चुकी थी। हाथ भी लगाया तुझे तेरे हाथ काट दूंगा कुत्ते, नमक हराम। दरखजई खानजादा रहीम खान की गर्दन दबोचे फूलती रगों के साथ खूनशान दरिंदे की मानंद दहाड़ा। दरखजई सख्त गिरफ्त पर रहीम खान की आंखें बाहर को बुलाई थी। भूलो मत, इस वक्त तुम हमारे कब्जे में हो। तुम्हारी औरत भी, जिसे तुम लड़ने के लिए अपने साथ लाए हो। पहली मर्तबा तुम जैसा गैरतमंद खान देखा है, जो मर्दों की लड़ाई में औरत को भी अपने साथ रखता है। रहीम खान के गिर्द खड़े एक आदमी ने सजाइया हंसते हुए अपनी पिस्टल का रुख दरकजे पर किया। दरकजे खानजादा की गिरफ्त रहीम की गर्दन पर मजीद मजबूत हुई। छोड़ो इसे, वरना तुम से पहले तुम्हारी औरत को मार दूंगा। रहीम खान की हालत देखते अनाया के बैग पर पिस्टल रखते हुए बोला। दरख़्ज़े खानज़ादा अनाया के बैग पर पिस्टल रखे देखते इस लम्हे रहीम खान की गर्दन को आज़ाद किया। रहीम खान अपनी गर्दन पर हाथ रखते ज़मीन पर गिरे, खांसते हुए अपनी टूटी बिखरी सांसें बहाल करने लगा। तुम लोगों को जो चाहिए मैं दूंगा। मुझे मारना चाहते हो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी को जाने दो। दरख़्ज़ई ने इसे अपने सामने खड़े आदमी को गसब से घूरते कहा। अनाया ना होती, वो मरते हुए इन्हें ज़रूर मौत के घाट उतार देता। अनाया की वजह से वो बेबस हो चुका था, वो इनके सामने झुकने पर मजबूर था। गोली रहीम खान के सर को चीरती इसे ढेर कर चुकी थी। अनाया चीखते हुए दरकजी के सीने में समाई थी। 2 आदमी रुख पलटे सामने फायर करने लगे। इसी लम्हे ज़रान खानज़ादा के स्याह मर्सिडीज़ ज़रान के सामने इनके मर्सिडीज़ यज़ान के सामने आकर रुकी थी। दरकजी ज़रान खानज़ादा की मर्सिडीज़ को देखते अपना रुका सांस बहाल करते से लम्हे झुके हुए नीचे से पिस्टल उठाते एक आदमी की कनपटी पर रख गया था। वो बदहवास होता अपनी पिस्टल नीचे फेंक गया था। ज़रान खानज़ादा ने गाड़ी से निकलते इसी लम्हे अपनी पिस्टल से इन 2 आदमियों की टांगों पर बेदर्दी से फायर किए। वो लोग चीखते हुए ज़मीन पर गिर चुके थे। दरगज़ी खानज़ादा की गाज ने झुकते हुए अब इनकी पिस्टल उठाई। दरगज़ी खानज़ादा चीखते हुए इन 2 आदमियों की गोली लगी टांगों पर अपनी भारी बूट वाले पाँव मारे। अनाया को भी अभी तक वो कमर से जकड़े अपने सीने से लगाए हुए था। ज़रान खानज़ादा दरकज़ी खानज़ादा की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ा। अनाया को लेकर जाओ यहाँ से। दरकज़ई इन्हें मैं देख लूँगा, बल्कि इन पर तशद्दुद करूँगा कि ये लोग भूल जाएंगे कि सांस कहाँ से लेंगे, बात कहाँ से करेंगे। ज़रान खानज़ादा ने अपना भारी बूट वाला पाँव एक आदमी के मुंह पर बेदर्दी से मारा। एकदम गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल और पहाड़ थरथरा उठे थे। दरकज़े खानज़ादा और इसके गाज पीछे को होते दरख्तों की ओट में फिर से पनाह ले चुके थे। सामने से आते फायर जमीन पर गिरे जख्मी आदमियों को साकित कर चुके थे। ज़रान और दरकज़ी खानज़ादा ने दरख्त की ओट के सामने कई फायर किए। 2-3 गाड़ियां जन से इनके सामने गुजरती आगे बढ़ गई थी। दरकज़ी अनाया को दरख्त से लगाए पिस्टल से फायर करते इन गाड़ियों के पीछे भागा था। वो गाड़ियां कब से वहां से जा चुकी थी। दरकज़ी चीखते हुए भागते हुए फायर कर रहा था। यकीनन इन सब के पीछे जो भी था, वो नहीं चाहता था इसका नाम इनके सामने आए, इसीलिए वो खुद अपने आदमियों को मरवा चुका था। ज़रान और दरकज़ी की गाज तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े। चलो यहाँ से वो लोग फिर से आ सकते हैं। अनाया को लेकर हवेली जाओ। ज़रान खानज़ादा दरकज़ी को देखते चीखा था। दरकज़ी खानज़ादा ने गहरी सांस लेते ज़रान खानज़ादा को देखते पीछे मुड़कर देखा।
जहाँ अनाया खुद पर दुपट्टा लपेटे खुले बालों के साथ नजरें झुकाए थर थर काँप रही थी। दरकसी खानजादा का खून रगों में भड़का था। इसके वजूद की रगें जाहिर होते इसके अंदर लावा दहका चुकी थी। वो खून उतरी आंखों से अनाया की तरफ बढ़ा। क्यों चुप कर बैठी गाड़ी में? क्यों किया तुमने ये सब? दरकसी खानजादा ने चीखते हुए अनाया पर हाथ उठाया। दरकसी अनाया से रोते हुए देखते अपने गाल पर हाथ रख चुकी थी। दरकसी गहरे सांस लेते जब्त से अपना हाथ हवा में मुअल्लक करते मुट्ठी दबोच किया। दरकसी खानजादा ने हवा में हाथ मुअल्लक किए ही अपनी गार्ड्स गार्ड्स और जरान पर निगाह डाली थी। गार्ड्स रुख मोड़े खड़े थे। जरान खानजादा खामोशी से जबड़े भींचे हुए सुर्ख निगाहों से अनाया को घूर रहा था। दरखज़े खानजादा ने खुद पर जब्त करते अपनी मुठ्ठियां सख्ती से दबोची, वरना वो गार्ड्स और जरान खानजादा के सामने अनाया के गाल लाल कर देता। वो खुद पर जब्त करते अनाया अनाया कलाई चकड़े गार्ड्स वाली गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो दरवाज़ा खोलते हुए इसने बेदर्दी से अनाया को पिछली सीट पर धकेला। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते वो गाड़ी स्टार्ट कर गया था। दरकज़े खानज़ादा के गार्ड्स ने अपने ज़ख्मी साथियों को उठाए रहीम खान की गाड़ी में डाला। वो लोग इस गाड़ी में बैठे दरकज़े खानज़ादा की गाड़ी को प्रोटेक्ट करने लगे। ज़रान खानज़ादा ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते गाड़ी स्टार्ट करते दरकज़े की गाड़ी के पीछे बढ़ाई। इस वक्त अनाया को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। दरकज़े खानज़ादा की गाड़ी इसके कारपोर्च में आकर रुकी। दरकज़े खानज़ादा ने गाड़ी से उतरते हुए पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हिचकी लेते अनाया को कलाई से खींचकर बाहर निकाला। वह उसकी चूड़ियाँ पहनी कलाई को बेदर्दी से दबोचे दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा और वो बेदर्दी से इसे घसीटते हुए पत्थरों की रोश पर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो इसे भारी कदमों का साथ देते अनाया अपने भारी लहंगे को संभालते इसके साथ घिसट रही थी। वो इसीलिए अंदर दाखिल होते तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अपने कमरे में दाखिल होते दरकज़े खानज़ादा से बहुत बेदर्दी से ज़मीन पर धक्का दे चुका था। वो कारपेट पर ऊंधे मुँह गिरी थी। कुछ चूड़ियाँ टूटकर इसकी नाजुक कलाई में पेवस्त हुई थी। अनाया दर्द से सिसकारी भरकर रह गई थी। दरकज़े खानज़ादा की खूंखार निगाहें इसकी सफ़ेद दूधिया पुष्ट पर थी। इसके ब्राउन सिल्की बाल अब कमर से हटते हुए इसकी दूधिया पुष्ट पर को पूरी तरह से अया कर रहे थे। वहाँ सड़क पर इसके बदन को कामदार दुपट्टे और ये बाल छुपाए हुए थे और दरकज़े खानज़ादा ने खुद पर काबू पाते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। उस लिबास में इसके गाज और टके टके के इन जलील मर्दों के सामने थी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों छुपी मेरी गाड़ी में? क्यों क्यों क्यों? दरकज़े खानज़ादा ने बेड की तरफ बढ़ते गुलाब के फूलों से सजी मसहरी को नोच कर उतारते फेंका। वो चीखते हुए तमाम गुलाब नोच कर ज़मीन पर फेंक चुका था। बेड पर पड़ी मैरून कामदार बेडशीट वो उतारते ज़मीन पर फेंक चुका था। अनाया सीधे होते ज़मीन पर बैठी रोते हुए ये सब देख रही थी। बताओ क्यों छुपी मेरी गाड़ी में? दरकज़े खानज़ादा ने इस तरफ बढ़ते इसे बाजू से जकड़े खड़ा किया। दरकज़े मम्मा मैं तो ऐसे ही। अनाया दरकज़े खानज़ादा के सुर्ख आंखें फूलती रगे देखते खौफ से ज़ारो कतार शुरू हो चुकी थी। ऐसे ही बैठी थी तुम मेरी गाड़ी में? वो इसके लफ्ज़ दोहराते पागल हुआ। तुम्हें रूम में मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। तुम गाड़ी में छुपी हुई थी क्यों? क्या करना चाहती हो? क्या कर रही थी? कहाँ जा रही थी तुम? बताओ मुझे वरना कत्ल कर डालूंगा आज तुम्हारा। दरकज़े खानज़ादा से बाजू से झंझोड़ते चीखा। दरकज़ई मुझे कुछ दिनों से फ़ोन आ रहे थे किसी अनजान नंबर से। इसने कहा आप गैर कानूनी काम करते हैं। इसने तस्वीरें भी भेजी थी जिसमें आप कुछ लोगों को मार रहे थे। इसने कहा आपने कशमाल और वसीम की फेक पेपर्स बनवाए हैं और आज अगर आपका असल रूप देखना है तो मैं देखूं। अनाया टूटे लफ्ज़ों से रोते हुए बता रही थी। दरकज़ई खानज़ादा से छोड़ते बेयकीनी से ये सब सुन रहा था। इसलिए मुझे ये सब समझ नहीं आया। मैं आपकी गाड़ी में छुप कर बैठ गई। मैं कसम खाती हूँ दरकज़ई मैं उतरना चाहती थी। मैं उतरने लगी थी। आप आ गए। मैं आपको पुकारने लगी थी मगर आपके गार्ड्स की आवाज़ सुनते मैं डर गई थी कि आप दुल्हन के लिबास में मुझे गार्ड के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं आपके खौफ से ना उतर सकी। दरकज़ई ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे माफ़ कर दें। दरकज़ई इसकी बातें सुनते अनाया के फ़ोन की तरफ बढ़ते इसका फ़ोन ड्रेसिंग टेबल से पकड़े पासवर्ड बताओ। दरकज़ई खानज़ादा ने फ़ोन पकड़कर शर्त लहजे में पूछा। अनाया ने रोते हुए अपना निचला लब कुचलते हुए इसे देखा था। पासवर्ड दरकज़ई धाड़ा था। पागल बेशरम खान। अनाया लरसते हुए एक ही सांस में जल्दी से बोली थी। दरकज़ई खानज़ादा ने इसे सर आंखों से देखते अनाया का बताया हुआ पासवर्ड लगाया। कॉल लिस्ट में इसने नंबर देखा जो कोई प्राइवेट नंबर था। पूरा नंबर शो नहीं हो रहा था। थैंक्स मुझ पर इतना एतबार करने का और मेरी ये रात बर्बाद करने का। अपना ये रूप खुद ही तहस नहस कर दो। अगर मैंने किया तो अपने बदन पर मेरी शिद्दतों के ऐसे दाग पाओगे सारी उम्र तुम्हारा दूधिया बदन दागदार रहेगा। सर्जरी करवाने से भी वो दाग नहीं जाएंगे। इतने शोले दहक रही हैं मेरे वजूद में तुम्हारे लिए। दरकज़ेज़ की तरफ बढ़ते इसे बाजू में अपनी उंगलियां सख्ती से खबोते लफ चबाते इसे बेड पर गुस्से से धक्का देते दरवाज़ा धाड़ से बंद करता चला गया था।
अनाया बेड पर ऊंधे मुंह गिरते ज़ारो कतार रोने लगी थी। दरअसल ही तैश और इश्तियाल से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। अनाया को कोई अनाया को क्यों कोई फ़ोन कर रहा था? इसके पीछे सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा था। वो जानता था, मगर वह इस पर इतनी नज़र रखे हुए था, ये इसे अंदाज़ा न था। यहाँ तक कि रायना और इसकी तस्वीरें तक अनाया को भेजी गई थी। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो इसके हाथ कैसे लगी वह हैरान था। वो कौन था, इसकी असल आइडेंटिफिकेशन क्या थी? वो तो आज तक खुद से भी छुपाते आया था। तो ज़ावियार खानज़ादा को कैसे इसकी हकीकत पता चल सकती थी? परिवेश की सच्चाई जानने के लिए, रोकने के लिए अनाया को इस्तेमाल किया जा रहा था, या वजह कुछ और थी? दरअसल खानज़ादा ने अलमारी खोलते, पेपर निकालते, जिसमें साफ साफ लिखा था, इस जली हुई राख और बची हुई कुछ हड्डियों में इन्हें 5 साल के किसी बच्चे के डीएनए के सैंपल मिले हैं। ये पेपर्स इसे अपनी हवेली की अलमारी से मिले थे, जो अरसा दराज से लिल्मा खानम के पास थे। लिल्मा खानम को इस हकीकत का पता नहीं था, या फिर इसे छुपाया गया था। इसे सच झूठ का पता लगाने वो पेपर्स लिए इस्लामाबाद गया था। परिवेश उस दिन गाड़ी में नहीं थी, ये साबित हो चुका था। अगर वो जिंदा थी, किसके पास थी, कहाँ थी? दरखज़ी खानज़ादा ने चीखते हुए पेपर्स ज़मीन पर मारे थे। कौन था जो ये सब कर रहा था? ज़ावियार, या फिर ज़ावियार खानज़ादा का चचा तबरेज़ खान, जिसके बाप कबीर खान का जिगरियार था। इसके मूरे बाबा अरहाम खानज़ादा के मूरे बाबा का कत्ल हुआ था, ये साबित हो चुका था। मगर कातिल कौन था? वो किसी सिरे पर पहुंच न सका। छोड़ूंगा नहीं ज़ावियार खानज़ादा तुझे, अगर ये सब तेरा खेल हुआ। दरगज़ी खानज़ादा तैश व आलम से चीखते हुए कमरा उलट पलट कर चुका था। ड्रॉर से सिगरेट लाइटर निकाले, सुलगाते हुए लबों से लगाते दरगज़ी खानज़ादा ने इसे दीवार के साथ देख लगाए, आंखें मूंद किया। अनाया पर तैश व आलम बढ़ता जा रहा था। वो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत करेगी, इस तरह गाड़ी में चुपकर बैठेगी, वो सोच नहीं सकता था। अगर ज़राइन खानज़ादा ना आता, वो घटिया रहीम खान अनाया के साथ क्या करता? अनाया का सजा सवरा दहकता दुआदशाह रूप याद करते वो शोलों की मानद जला था। इसका ये रूप वो बंद कमरे में देखना चाहता था, जो इसके गाज और वो कुत्ते देख चुके थे। अनाया का बेपर्दा रूप याद करते वो दरकज़े की अंगीठी में जलते कोयलों की मानद चल रहा था। वो बेड पर तकिए पर गिरते सिगरेट लबों में दबा गया था। सिगरेट के गहरे कश लेते वो अपनी सुर्ख आंखें गाड़े छत पर गाड़े हुए था। दरकज़े खानज़ादा ने गहरा कश लेते आंखें मूंदी। अनाया की सिसकियां समातों में गूंजी थी। इसकी कलाई पर उभरी वो सुर्ख लकीरें और चमकती खून की बूंदें याद आई थी, जो इसके धक्का देने पर चूड़ियां इसकी कलाई में पेवस्त होने पर आई थी। वो बेचैनी से आंखें खोल गया था। अब इसका दमकता दहकता रूप याद आया था। वो दुल्हन बनी शोला जवाला लग रही थी। दरकज़े खानज़ादा ने सिगरेट लबों से निकालते गुस्से से नीचे ज़मीन पर फेंका। बेड से उठते इसने अपने शूज़ के नीचे वो सिगरेट मसला था। सुहागरात तो आज ही मनाऊंगा स्वयं, जो आग मेरे वजूद में तुमने भड़काई है, अब इसे ठंडा भी तो तुम ही करोगी। वो ज़ेर पुकारते दरवाज़ा धाड़ से खोलते अपनी भारी कदमों से अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरगज़ी खानज़ादा धाड़ से खोलते दरवाज़ा अंदर दाखिल हुआ। ड्रेसिंग मिरर के आगे अपनी ज्वेलरी उतारते अनाया लर्जा उठी थी। दरगज़ी खानज़ादा को अंदर दाखिल होते देखते वो हैरान होते जी जान से कपकपाई थी। दरगज़ी खानज़ादा वो दरवाज़ा लॉक करते हुए बेड की तरफ बढ़ा। अनाया मिरर में देखते अपनी भीगी आंखें रगड़ते हुए अपनी चूड़ियाँ उतारने लगी। दरगज़ी खानज़ादा ने बेड पर बैठते अनाया की दूधिया पुष्ट पर कहरबार निगाह डाली। अनाया अपने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए हुए थी, इसकी बैकलेस नुमाया थी। दरगज़ी खानज़ादा ने बेड पर बैठते हुए अपना एक शूज़ उतारकर तैश व आलम से दीवार पर मारा। चूड़ियाँ उतारते अनाया के हाथ लिहाजा लिहाजा रुके थे। वो गहरा सांस भरते अपनी कपकपाहट पर काबू पा रही थी। दरगज़ी खानज़ादा ने अपना दूसरा शूज़ उतार कर भी दीवार पर मारा, तो अनाया अपनी चीख पर काबू न पा सकी थी। अनाया ने दरगज़ी खानज़ादा को देखा, जो बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए अपने दोनों बाजुओं के सर के नीचे बांधे इसे ही सर्द निगाहों से आंखों से देख रहा था। अनाया इसकी सर्द आंखों से घबराते हुए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी। कहाँ जा रही हो? दरगज़ी खानज़ादा की भारी आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। चेंज करने, अनाया ने बमुश्किल ही जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, जब आज की रात ये कपड़े भी तुम्हारे तन पर रहने नहीं। दरगज़ी खानज़ादा इसे ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला। दरगज़ी की बात पर अनाया तांबे की मानद सुर्ख हुई थी। दिल पहलू में शिद्दत से धड़का था। वहाँ क्या खड़ी हो? पास आओ। पास आओगे तो तुम्हारे तन से ये बेहुदा लिबास उतार कर तुम्हें आज की रात का असल मायने मायने सिखा सकूंगा। वो इसके गहरे गले से नजर आते नशीबों फराज को गहरी निगाहों से देखते हुए फड़फड़ जलते बोला, ये ड्रेस आपने आपने पसंद की थी। अनाया की सड़सुख निगाहों और तने हुए नकोश पर वो रुहासी हुई थी। जब पसंद की थी, यही सोचा था कि मैं तुम्हें इसी तरह देखूंगा, नहीं ये नहीं सोचा था कि तुम इस तरह मेरे गाज के सामने और इन कुत्तों के सामने आओगी।
اور تو اور मेरा भाई जैसा दोस्त भी तुम्हें इस तरह देखेगा। दरखज़ी खानज़ादा इसे इश्तियाल भरी निगाहों से घूरते को रहा। पास आओ मेरे। दरखज़ी खानज़ादा इसे यूं ही स्टिल खड़े देखकर दहाड़ उठा था। अनाया की दहाड़ पर जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते इसके पैरों के पास बेड की पायंती पर बैठे जेवर उतार कर अपना सब कुछ उतार कर मुझे मेरा हक दो। दरखज़ी खानज़ादा इसकी बात पर इसे बेयकीनी से आंखें फैलाए इसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें पता नहीं इस रात के क्या तकाज़े हैं? पर्दे हटते हैं तो एक शौहर अपनी बीवी से हक लेता है, फिर इन आंसुओं भरी आंखों से देखने का क्या फ़ायदा? इतना कांपने का क्या फ़ायदा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर रहम खा लूँगा? दरखज़ी खानज़ादा ने इसे कहरबार निगाहों से घूरते सवाल दागे थे। पता है मगर दरखज़ी मैं नहीं सब उतारूँगी। अनाया ने इसे देखते रोते हुए सरनफी में हिलाते हुए हिचकी ली थी। क्यों? दरखज़ी खानज़ादा ने इसे इसके सुर्खकंधार चेहरे और लरसते बदन को देखते आईब्रो झुकाए थे। मुझे शर्म आ रही है दरखज़ी, और डर भी लग रहा है। अनाया कांपते हुए नसें झुका गई थी। डर क्यों लग रहा है? दरखज़ी खानज़ादा ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। क्योंकि आप खान हैं। अनाया ने दरखज़ी खानज़ादा की तरफ देखते सिसकी लेते कहा। पागल बेशरम खान। दरखज़ी खानज़ादा ने लफ्ज़ चबाए थे। दूसरे पल इसे कलाई से खींचते अपने सीने पर गिरा चुका था। अनाया ने इसके सीने पर हाथ रखते खौफज़दा निगाहों से इसे देखा। डरना तो तुम्हें चाहिए, आज मैं तुम्हें बताऊंगा असल में एक खानज़ादा अपनी मलकियत को लेकर होता कैसा है। वादा है मेरा, आज तुम मुझे सहन नहीं कर सकोगी। इतना दर्द दूंगा तुम्हें आज। दरखज़ी खानज़ादा ने कुर्राते हुए इसके कानों के इयररिंग्स उतारे थे। अनाया का बदन इसकी बाहों में हिचकोले खा रहा था। दरकज़ी ने इसकी आंखों में ठहरे आंसू और डर को बगौर देखते इसका ब्लाउज की डोरियां एक ही झटके से खींचकर खोल दी। इसके गले के चोकर की डोरी खींचकर खोलते दरकज़ी खानज़ादा ने चोकर उतारकर अनाया की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हुए आंखें मूंद गई थी। वो उसे अपने नीचे करते इसका ब्लाउज कंधों से उतारते एक झटके से रिमूव कर गया था। अनाया गहरा सांस लेते कांपते हुए अपने बाजू अपने सीने पर बांधे गई। दरखज़ी खानज़ादा ने झुकते हुए इसकी सुर्ख उभरी लकीर पर दांत काढ़े। अनाया ने सिसकते हुए अपने दोनों बाजू हटाते आंखें खोलते दरखज़ी को बेयकीनी से देखा। अब कोई मज़ाहमत मत करना, और ना तुम्हारा खानज़ादों से डरना, सच करके दिखाऊंगा। दरखज़ी ने सख्त लहजे में बोलते इसके ब्राउन स्ट्रैप खोलते हुए इसकी गहराइयों पर झुकते दांत काट गया था। अनाया ने सिसकते हुए से देखा, वो बहुत शिद्दत से इसकी गहराइयों को दागदार कर रहा था। इसे सहन नहीं कर पा रही थी। अनाया ने इसके बालों को अपने दोनों हाथों से दबोचते हुए इसे खुद से दूर करने की सही की। दरखज़ी खानज़ादा ने ऊपर होते इसे सुर्ख आंखों से देखते बेड पर पड़ा कामदार दुपट्टा उठाया इसकी कलाइयाँ ऊपर करते होते हुए बेदर्दी से बांधी। दरखज़ी, अनाया ने रोते हुए से पुकारा। दरकज़ी अपने वजूद से और इसके वजूद से हर पर्दा उतारते हुए अनाया की बंधी हुई कलाइयों को एक हाथ से जकड़े अनाया की गर्दन पर झुके इसे अपने बदन का हिस्सा बना गया था। अनाया के लबों से फलक शगाफ चीख बुलंद हुई थी। दरकज़ी खानज़ादा वही दुपट्टा इसके मुंह में ठूस गया था। वो इसकी कलाइयों को सख्ती से दबोचे अब इस पर बिना रहम खाए इस पर अपनी शिद्दतें ढाने लगा। गुजरते लम्हों के साथ साथ अनाया की घुटी घुटी सिक्सियों और दरकज़ी की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। दरकज़ी खानज़ादा की खून उतरी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता खुमार छाया था। वो सरूर की इंतहा पर अनाया के मुंह से दुपट्टा निकालते इसकी कलाइयों को आज़ाद कर गया। वो पुरसुकून होते इस पर झुका और इसकी गर्दन पर नरमी से लब रखते चूमने लगा। अनाया ने फूट फूट कर रोते दरकज़ी खानज़ादा की गर्दन और कमर पर नाखून गाड़े। वो दरकज़ी खानज़ादा की गर्दन चूमते हुए इसे खुद में अच्छी तरह कंबल दिए इसे अपने सीने पर कर गया। वो अनाया के सिसकते बेतहाशा रोते वजूद को अपनी बाहों में भरे कब इसके बालों को नरमी से चूमते इसकी कमर नरमी से एक हाथ से सहला रहा था। बहुत बुरे हैं दरकज़ी, कभी बात नहीं करूंगी आपसे, जो सलूक मेरे साथ किया। अनाया सिसकते हुए बोले। सॉरी स्वयं, गुस्सा ही तुम पर इतना था, ऐसे ही उतरना था। सिर्फ कलाइयाँ बांधी हैं, बाकी क्या गलत किया मैंने? दरकज़ी खानज़ादा ने मासूमियत से अनाया को देखते इसकी मतूरम आंखों पर लब रखे मुंह में जो कपड़ा ठूंसा था वो क्या था? अनाया ने हिचकी लेते दरकज़ी खानज़ादा के गर्दन में दांत काढ़े। इस बेबाक बेशरम खानज़ादा की बेधड़ शिद्दतों से इसका अंग अंग दर्द से चूर था। दरकज़ी खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंदी थी। वो बहुत बहुत बेरहमी से इसकी गर्दन और सीने पर जगह जगह दांत काढ़े अपना गुस्सा उतार रही थी। दरकज़ी खानज़ादा मुस्कुराते हुए इसके वार बर्दाश्त कर रहा था। दरकज़ी से नरमी से भींचे रुख पलटे इस पर हावी हुआ। अनायास की गर्दन और सीने का हाल देखते सुर्ख हुई थी। देख लो स्वयं, इतनी शिद्दतें मैंने नहीं ढाई जितना तुमने मुझे दागदार कर चुकी हो। दरकज़ी खानज़ादा ने अपनी गर्दन और सीने की तरफ इशारा किया। अनाया सुर्ख होते न रूठे अंदाज में मुंह फेर गई।
وہ سچ میں مقابل کا برا حال کر چکی تھی۔ ویسے جگہ جگہ دانت کاٹ کر تم پھر سے میرا موڈ بنا چکی ہو، لگتا ہے ابرش سے اچھی کلاسز لے چکی ہو۔ درغزی خانزادہ کی بات پر عنایت نے لب دانتوں تلے دبائے۔ اسے دیکھا وہ ابرش اور اس کی کنورسیشن سن چکا تھا۔ عنایا کے ایکسپریشن پر درغزی خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ ویسے تم مجھے ایسے ہی قابو کر سکتی ہو۔ ابرش نے بالکل ٹھیک ایک مرد کو قابو کرنے کے لیے طریقے بتائے تھے۔ منسٹر کیسے قابو آیا مجھے آج پتہ چل گیا۔ درغزی خانزادہ ہنستے ہوئے اس پر جھکے اس کی گردن کو نرمی سے چومنے لگا۔ عنایا نے پھر سے اس کی گردن میں اپنے ناخن بے رحمی سے گاڑے۔ درغزی خانزادہ اس کی کلائیوں کو تکیے پر پن کرتے اس کی گردن کو نرمی سے دیوانگی کے عالم میں چوم رہا تھا۔ عنایا کی ہر مزاحمت کو روکتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اسے نرمی سے چومتے پیچھے ہوا۔ عنایا کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ابھی بھی ناراضگی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ درغزی نے نرمی سے پوچھا۔ عنایا نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک بار اور پاس آنے دو، سارا درد ختم ہو جائے گا۔ درغزی خانزادہ نے مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بے باکی سے آنکھ ماری تھی۔ درغزی، عنایا غصے سے چیخی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر جھکے پھر سے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ عنایا کی سسکیوں کو اپنے حلق میں گھوٹتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ ختم ہوتی رات میں کمرہ پھر سے درغزی کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ عنایا اس کے سینے میں سما اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی ملالہ خان منہ پر ہاتھ رکھتے شدت سے لرز رہی تھی۔ دلہن کے ڈریس میں ملبوس اس کا بدن برف بن رہا تھا۔ اندر سے آتی سسکیوں اور سرگوشیوں کی آواز پر وہ مر رہی تھی۔ اس کا وجود کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے بھاگتے ہوئے حویلی سے نکلتی انیکسی کی طرف بڑھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ واش روم کی طرف بڑھتے شاور آن کرتے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا پور جل رہا تھا۔ اگر یہ برف سا پانی اس پر نہ گرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ درغزی خانزادہ کو وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کی دلہن ہوتے ہوئے کسی کے لیے بھاگی تھی۔ جب وہ کچھ نہیں تھا تو محبت نہیں تھی۔ آج جب وہ سب کچھ تھا تو درغزی کو اس سے محبت نہیں رہی تھی۔ درغزی خانزادہ سے بھول گیا تھا اس کی ایک غلطی نہیں گناہ تھا۔ کسی کے نکاح میں ہوتے کسی غیر مرد کے لیے اپنے محرم کو دھوکہ دیا۔ خدا نے اسے محرم کا عشق اس کے دل میں ڈال کر اسے سزا دے دی تھی۔ آج جل رہی تھی، بری طرح جل رہی تھی۔ ملالہ خان نے چیختے ہوئے اپنے بال نوچے۔ وہ اب چیختے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ بے رحمی سے خود کو تھپڑ مارتے ہوئے خود کو سزا دے رہی تھی۔ درغزی، بہت محبت کرتی ہوں تم سے، اور سزا مت دو مجھے، ورنہ ملالہ خان تمہارے لیے اپنی سانسیں گھونٹ دے گی۔ ملالہ خان مر جائے گی۔ درغزی، ملالہ خان تمہارے عشق میں مر جائے گی۔ وہ چیختے ہوئے ہسیانی ہوتے اپنے حواس کھوتے زمین بوس ہو چکی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔